नमस्ते छात्रों, 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी के दूसरा पाठ गुलाब सिम के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। हमने इस पाठ के पहले भाग में गुलाब सिम का परिचय प्राप्त कर ली थी। गुलाब सिम कौन है? गुलाब सिम एक क्रांतिकारी युवक है। वह स्वतंत्रता की लड़ाई में यानी एक जुलूस निकलने वाली थी, उस जुलूस में वह भाग लेना चाहता था। शहर में क्यों आतंक छाया हुआ था? शहर में इसलिए आतंक छाया हुआ था कि बादशाह ने एक हुक्म दे दिया था। क्या हुक्म दे दिया था? कि जुलूस न निकले। बादशाह का हुक्म क्या था? जुलूस न निकले। वहां कौन सा जुलूस था? वहां झंडा लेकर वहां एक जुलूस जाने वाली थी, उस पर बादशाह ने रोक लगाई थी। इसलिए शहर में क्या हो गया था? आतंक छा गया था। यदि कोई बादशाह का हुक्म तोड़कर यदि भाग ले तो कुछ भी हो सकता है। क्या करें? इस तरह आतंक छा गया था। लेकिन गुलाब सिम आतंकित नहीं हुआ। गुलाब सिम इस जुलूस में जरूर भाग लेने के लिए वह तैयार होता है। और उसके साथ कौन देती है? उसकी बहन जो है वह जुलूस में भाग लेने के लिए बड़ी उत्साह देती है। तो वो जुलूस में भाग लेने से पहले उन्हें क्या करना था? एक झंडे का तैयार करना था। तो झंडे की तैयारी किस प्रकार हुई? बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी से एक झंडे की तैयारी करती है। उस पर सफेद रंग, हरा रंग और लाल रंग, इस प्रकार रंग चढ़ाती है। और भाई अपने खेलने के डंडे से उस झंडे को बांध लेता है और वह झंडे लेकर आगे आगे चलता है। तो अब हम इस पाठ के अगला भाग देखेंगे क्या होता है। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहां हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, ऐसा कहती है बहन। तो फिर भाई कहता है, नहीं बहन, ऐसा भाई कहता है। जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनकर चलेंगे पीछे पीछे। इस तरह बहन कहती है। तब भाई कहता है, नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए,
तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा दी। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाके भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा न गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। तो यहां तक यह पाठ रहा। छात्रों, देखिए छात्रों, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। इन नए शब्दों का अर्थ समझेंगे। रोली, रोली का अर्थ है तिलक लगाने की लाल भुकनी, चूर्ण ಅಂದ್ರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ, ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಬರುವಂತ ಆಭಾಮಂಡಲ್. ಆಭಾಮಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿಕ ಘೇರ. ಕಾಂತಿಕ ಘೇರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಈ ದೇವರ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೆರೆ 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 ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಭಾವಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಲೈಯಾ ಲೇನಾ, ಕಿಸಿ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿ ಕಾಮನಾ ಕರ್ನಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರ್ಸು, ಆರೈಕೆ. बिखेरना, इधर उधर फैलाना. लथपथ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಗಾ ಹುआ, ಸನಾ ಹುआ ಅಂದ್ರೆ ತೊಯ್ದು ಹೋಗಿರೋದು, ನೆಂದಿರೋದು. ಶಾನ್, ಶಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. सुगंध ಅಂದ್ರೆ सुवास, खुशी. ये नए शब्द हैं, इनका अर्थ समझ लिया हमने. तो अब हम इस पाठ का विस्तृत रूप से जानेंगे बच्चों. तो झंडा तो तैयार हो गया. झंडा तैयार हो जाने के बाद अब भाई उस झंडे को लेकर जाने लगा. तो बहन पूछती है, अरे भाई जाते कहां हो, हम भी साथ चलेंगे. बहन ने आग्रह किया. बहन भी भाई के साथ जुलूस में भाग लेने के लिए जाना चाहती है, लेकिन भाई क्या कहता है, पर बहन बड़ी दूर जाना है, यहां जुलूस
थोड़ी दूर नहीं है, बहुत दूर तक जाना होगा, तुम थक जाओगी, तुम बहुत छोटी हो, इतनी दूर तक चल नहीं सकती, तुम थक जाओगी, ನೀನು ಸಾಕು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ತುಂಬಾ ದಡವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಚಿಕ್ಕವಳು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಡೀತಾರೆ. ನಹಿ ಭಯ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಹಿ ಬಹನ್, ನೀನ್ ಬೇಡ ತಂಗಿ, ನೀನ್ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಜುಲೂಸ್ ಕೌನ್ ಬನಾಯೇಗಾ, ತುಮ್ झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಯಾರು? ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा कर दो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार की विदा करती है. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ತಂಗಿ, ನೀನೆಲ್ಲ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ನೀನು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೋಲಿಕಾ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಕ, ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೋಲಿಕಾ ತಿಲಕ್ ಲಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಿಲಕ್ ಲಗಾನೇಕಿ ಲಾಲ್ ಬುಕ್ನಿ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೀಪನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರತಿ ಬೆಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ರೋಲಿ ಲಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಹರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಹನ್ನೆ ಖುಷಿ ಕಿ ಕಿಲ್ಕಾರಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ತಾಲಿ ಬಜಾಯಿ, ತಾಲಿ ಬಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ತಾಲಿ ಬಜಾಯಿ और दौड़कर थोड़ी सी रोली थोड़े से चावल सजा लाई. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓಡೋಗಿ ಆ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು, ಅಕ್ಷತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಲು. ನೋಡಿ, ಅದು ಮಂಗಲ ದ್ರವ್ಯ. ಅದು ಥಾಲಿ ಮೇ ಏಕ್ ದಿಯಾ ಭಿ ಜಲ್ ರಹಾ ಥಾ, ಆ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ, ಆರತಿ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಭಾಯಿ ಕಿ ಆರತಿ ಉತಾರ್ನಿ ಥಿ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಹಕ್ಕೆ ಚಾರೋ ತರಫ್ ಘೂಮ್ತಿ ಥಾಲಿ ಏಕ್ ಆಭಾ ಮಂಡಲ್ ಬನಾನೆ ಲಗಿ. ಹಾಗೆ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಮುಖದ ಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗುವಾಗ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದೀಪದ ಬೆಳಕು, ಅದರ ಪ್ರಕಾಶ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯ ವಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೀಪನ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸುತ್ತ ಅದು ಕೂಡ ತಿರ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ, ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಂತಿಯ ವಲಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಮುಖದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯ ವಲಯ ಕಾಣಿಸ್ತು ತಂಗಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಗೋಚರಿಸ್ತು. उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभामंडल देखा. ಅವಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯ ವಲಯವನ್ನ, ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರುಗಳ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವಾಗ ಅವನ ಮುಖದ ಮುಂದೆನೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತು. भाई के चारों तरफ वैसा ही आभामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई. ಅಣ್ಣನ ಮುಖದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಿಯ ವಲಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೊಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ತಂಗಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತೆಂಥವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಹನ್ನೆ ಭಾಯಿಗೆ ಮಾಥೆ ಪರ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಯ. ಆರತಿ ಬೆಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಂಗಿ, ಆ ಕುಂಕುಮದ ಬಟ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ಲು ಹಣೆಗೆ, ತಿಲಕವನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ಲು. ಚಾವಲ್ ಬಿಕ್ರಾಯೆ, ಆ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಳು. ತಬ್ ಭಾಯಿನೇ ಬಹನ್ಗೆ ಪೈರ್ ಚೂಯೆ. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂತಹ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಣ್ಣನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆರ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹಾರೈಕೆಯು ತನಗಿರ್ಲಿ, ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದವು ತನಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಅವಳ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹನ್ನೆ ಭಾಯಿಗೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ಫೇರಾ. ಅವಳ ತಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಣ್ಣನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೇವರಿಸ್ತಾಳೆ ತಲೆಯನ್ನ. ಅವ್ರು ಬಲಯ್ಯಾಲಿ. ಬಲಯ್ಯಾಲೇನ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಸಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಮನಾ ಕರ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹರಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವಳು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹರಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. वह झंडा लेकर चला. बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई. ಈಗ ತಂಗಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವನು ಧ್ವಜವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ. ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಹಾನಿಯೋ ಕಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಸಿ ತರಹ ವಿದಾ ದೇತಿ ಹೈ. ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹೇಗೆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ತಂಗಿ ಅವನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಬೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही. ಅವನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವಳು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಲು. ತುಂಬಾ ದೂರದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका. ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಪಾಹಿಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಹಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವನ್ನ ತಡೆದ್ರು. ರೋಕನ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಯೋದು. ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಿಲ್ಲು, ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು, ಬಾದಶಾಹನ ಆದೇಶ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ನೀನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಹ ನ ರುಕ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಾದಶಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಪಾಹಿಯೋನೆ ಗೋಲಿ ಚಲಾದಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ನೋ ಆ ಸಿಪಾಹಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ವಹ ಗಿರಾ, ಆ ಗುಂಡಿ ತಿಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ. ಝಂಡಾನ ಗಿರಾ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವನು ಗುಂಡೆ ತಿಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಧ್ವಜ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಿದ್ದ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಅಲ್ವಾ. ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾವು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಹಾರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಡಚಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಧ್ವಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆನೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ.
ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಧ್ವಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೂ ಧ್ವಜ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಗೋಲಿ ಚಲ್ತೆ ದೇಖ ಕೋಯಿ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ನಾಯ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರೋ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಸರಿಬಿಟ್ರು, ಅವನು ಒಬ್ಬರೇ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹನ್ನೇ ಭಾಯಿ ಕೋ ಗಿರ್ತೆ ದೇಖಾ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ಲ ತಂಗಿ, ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲು. ವಹ ದೌಡ್ ಪಡಿ, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅತ್ಕಂತ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ದೌಡ್ ಪಡಿ, ದೌಡಾನ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋಡಿ ಬರೋದು. ಭಾಯಿ ಖೂನ್ ಸೆ ಲತ್ ಫತ್ ಪಡಾತ, ಲತ್ ಫತ್ ಪಡಾತ, ಲತ್ ಫತ್ ಅಂದ್ರೆ भीगा हुआ, सना हुआ, उसके देह से खून बह रहा था, वह खून से लथपथ था. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು, ತೊಯ್ದೋಗಿತ್ತು. ಲಥಪಥ್ ಪಡಾ ಥಾ, ವಹ ಪುಕಾರ್ತಿ ರಹಿ ಭಯ್ಯಾ ಭಯ್ಯಾ, ಅವಳು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೂಗಿದ್ಲು, ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಆ ಅಣ್ಣ ಗುಂಡೆಡ್ ತಿಂದು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಂಗಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಡ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳ ಹೃದಯ ಕಿತ್ತು ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಭಾಯಿ ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾನೋ ಯಹ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸುನ್ಕರ್ ಲೌಟ್ ಪಡೆ. ಒಂದಿದು ಜೀವ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಸಾಯೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ. ತಂಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ತಂಗಿಯ ಆ ಕೂಗನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಅಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಹೋದಂತ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಬಂದಂದಾಯ್ತು. ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಅವಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆನೆ, ಓ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಹ ಬೋಲಾ ತೂ ಆಗೈ ಯಾ ಝಂಡಾಲೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ತಂಗಿ, ತೆಗೆದುಕೋ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋ, ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ. ಈ ಧ್ವಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹನ್ನೇ ಝಂಡ ಥಾಮ್ಲಿಯಾ, ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ತಂಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಭಾಯಿ ಚಲಾಗಯ, ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋದ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಬಹುತ್ ರೋಯಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುತ್ತಾಳೆ ತಂಗಿ. ಪರ ಝಂಡ ಹಾತ್ ಮೇಲಿಯೇ ಉಠಾಯಿ ರಹಿ. ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಆದ್ರೂ ಅವಳು ಧ್ವಜ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಧ್ವಜ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧ್ವಜದ ಬಗೆಗೆ ಅಂತಹ ಗೌರವದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಗೌರವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಿಯ ಧ್ವಜ, ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋರಾಟ, ಬಿಡತ್ತ ಗೋಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೀಗ. ಅವ ಬಿದ್ದು ಗೋಳಾಡದಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಆಶಯ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಈ ಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಅದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನವನ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಅವನ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಅವಳು ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡ್ಕಂಡೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾಳೆ. ಬಾದಶಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಪಾಹಿ ಮಾನೋ ಗಢ ಜೀತ್ ಕರ್ ಚಲೇವೆ. ಈಗ ಆ ಸಿಪಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿನೇಟು ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚದುರಿಸಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಗೆದ್ದವರಂತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು.
ಲೋಗ್ ಭಾಗ್ ಆಯೆ, ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಚದರಿದಂತಹ ಜನ ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಉನ್ಹೋನೆ ಭಾಯಿ ಕಿ ದೇಹ ಉಠಾಯಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದವರೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಂತಹ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನ ದೇಹವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗೆ ಆಗೆ ಝಂಡಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಹನ್ ಚಲ್ಲೆ ಲಗಿ, ಮುಂದೆ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ತಂಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಿಂದಿಂದ ಜನ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನ ದೇಹವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ. ಬಾದಶಾಹ ಕಾ ಹುಕುಂ ಥಾ, ಬಾದಶಾಹನ ಆಜ್ಞೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಜುಲೂಸ್ ನಹಿ ನಿಕಲ್ನಾ, ನಹಿ ನಿಕಲೇಗಾ, ಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರದು, ನಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಅವನ ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ, ಈಗ ಬಾದಶಾಹನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು? ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನ ಸಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನಿಂದ ಸಿಕ್ತು. ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ, ಝಂಡಾ ನಹಿ ನಿಕಲೇಗಾ, ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಧ್ವಜ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. झंडा निकला और बड़ी शान से निकला, ಧ್ವಜ ಹೊರಡಿತು. ಹೇಗೆ? ಬಡಿ ಶಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆನೇ ಸಾಕ್ತು. ಆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಮೆರವಣಿಗೆನೂ ಹೊರಡ್ತು, ಧ್ವಜನೂ ಕೂಡ ಹೊರಡ್ತು. ಮುಂದೆ ಧ್ವಜ, ಹಿಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಜನತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆದರ್ಶವನ್ನ, ಅವರ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾ ಬಾಲಕ್ ಥಾ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋ ಅಪನಿ ಸುಗಂಧ ಬಿಖೇರ್ ಕರ್ ಚಲಾ ಗಯಾ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹುತಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ನಿ ಸುಗಂಧ ಬಿಖೇರ್ ಕರ್ ಚಲಾ ಗಯಾ. ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಖುಷ್ಬು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾದ. ಆದರೆ
ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣೋಣ. तो हम इस पाठ के प्रमुख अंश देखेंगे छात्रों. भाई को बहन से विदा करना, यानी भाई ने बहन को किस तरह विदा करती है. बहन ने भाई की आरती उतारती है. पहले क्या करती है, रोली लेकर आती है और अपने भाई की आरती उतारती है. उसके माथे पर तिलक लगाती है और चावल बिखराए. तब भाई ने बहन के पैर छुए, बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली. भाई क्या करता है, अपनी बहन के पैर छू कर आशीर्वाद लेता है. बहन अपने भाई के माथे पर हाथ फेरती है और बलैया ने आरैಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, शुभकामनाएं कहती है. दूसरा प्रमुख अंश देख लीजिए. भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया, यह प्रश्न पूछा जा सकता है. सिपाहियों की गोली लगकर भाई को गिरते देखते ही बहन दौड़ पड़ी. ಅಣ್ಣ ಸಿಪಾಹಿಗಳ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗನೇ ತಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಭಾಯಿ खून से लथपथ पड़ा था, ಅವನು ರಕ್ತಸಿಕ್ತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. भैया भैया पुकारती रही, अन्ना अन्ना ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. बहन ने भाई के हाथ से झंडा लेकर थाम लिया. ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. छात्रों अब एक क्रियाकलाप देखेंगे, जोड़ कर लिखिए. एक बालक सारे घर का, भाई खून से. तीसरा, बड़ी दूर जाना है. इधर देखिए उत्तर है, इनमें से सही उत्तर पहचानना है. तुम थक जाओगी, दुलारा था, लथपथ पड़ा था. तो इसका उत्तर कौन सा ठीक होगा, देखिए. बालक सारे घर का, हाँ, दुलारा था. फिर भाई खून से लथपथ पड़ा था. बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओ. ठीक. यहां एक और क्रियाकलाप है. यहां बहुत सारे शब्द हैं. इनमें से संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखना है. कौन कौन से शब्द? जुलूस, वहा, माँ, बादशाह, गुलाब सिंह, बहार, उसे, भैया, अपने, इन, झंडा, सिपाही, लोग, उन्होंने, गोली, खून. तो देखिए जुलूस किस पे आता है, संज्ञा है या सर्वनाम? संज्ञा. जुलूस. वह यह सर्वनाम है. वह क्या है, सर्वनाम. मां संज्ञा. बादशाह यह भी संज्ञा. गुलाब सिंह और भी व्यक्ति का नाम. फिर बहन
वह भी संज्ञा। यहां और आगे बढ़ाएंगे। संज्ञा सर्वनाम। क्या हुआ? वाहन अथवा ना उसे, उसे क्या है? सर्वनाम है। भैया संज्ञा है। अपने सर्वनाम। इन सर्वनाम। झंडा संज्ञा है। सिपाही यह भी संज्ञा है। लोग यह भी संज्ञा है। उन्होंने यह सर्वनाम है। गोली संज्ञा है। और खून भी सर्वनाम संज्ञा है। अच्छा, इसे लिख लीजिएगा। यह एक क्रियाकलाप है। उचित शब्द से खाली जगह भरिए। बड़ा भारी जुलूस डैश था। यह उत्तर, दो उत्तर है, इनमें से सही एक उत्तर लिखना होगा। निकालना, निकलना। बड़ा भारी जुलूस निकालना था या निकलना था? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, निकलना था। दूसरा देखिए, वह सारे घर का दुलारा डैश था या थी। सारे घर का दुलारा, का दुलारा पुल्लिंग में बताया गया है, इसलिए था आना चाहिए। था, वह सारे घर का दुलारा था। झंडे की तैयारी होने डैश। तैयारी, झंडे की तैयारी होने लगा या होने लगी। तैयारी कौन सा लिंग है? इकारांत है, यहां स्त्रीलिंग है, इसलिए लगी। तैयारी होने लगा नहीं। क्या पुल्लिंग होता तो लगा होता। यहां तैयारी स्त्रीलिंग होने के कारण लगी, तैयारी होने लगी। चौथा देखिए, लोग भागे डैश। आया, आए। लोग, लोग कौन सा वचन है? एक वचन है या बहुवचन? हाँ, बहुवचन है, इसलिए लोग भागे आए होना है। आया एक वचन है, आए बहुवचन है। यहां लोग भी बहुवचन है, इसलिए लोग भागे आए। ठीक है। एक और क्रियाकलाप देखिए छात्रों। प्रेरणार्थक शब्द लिखिए। प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखना है। देखिए, हमने क्या किया है? धातु यानी क्रिया का मूल रूप या क्रियापद, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप। क्रिया के दो भेद हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, मूल रूप क्या है? मिल। मिल का क्रिया रूप क्या होगा? मिलना। मिलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप मिलाना। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या होगा? मिलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। ठीक है। दूसरा देखिए, देख। देख का क्रिया रूप देखना। देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या होगा? दिखाना। क्या होगा? दिखावा, दिखाना। अब यहां दिखवाना।
खाना, खा खाना। देखिए यहाँ द्वितीय प्रेरक क्या है, खिलवाना। यहाँ देखिए दिखाना का दिखवाना, दिखवाना दिखाना, खिलवाना खिलाना, खिलाना। कभी कभी क्या कर देते हैं कुछ छात्र, यहाँ खाना खाना ना ऐसा लिख देते हैं, गलत है। खाना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है खिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप है खिलवाना। देखिए चौथा, देखिए बैठ, यहाँ क्रिया का मूल रूप है धातु है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या है इसका, बिठाना। तो बैठ का बैठना, क्रियापद क्या है, बैठना, बिठाना और बिठाना। यहाँ देखिए मिलना, मिलाना, मिलवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना। सही है। और पांचवा देखिए घूम, घूम का क्रिया क्या है, घूमना, घूमना, घूमना है। तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है घुमाना, घुमाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप घुमवाना। सुतासो, सुताड़ो, सुतासो। देखिए छात्रों यहाँ एक क्रियाकलाप है, यहाँ जान करके एक शब्द है और यहाँ कुछ प्रत्यय है। इन प्रत्यय के साथ इस शब्द को जोड़ने से एक नया शब्द बनता है। ऐसे नए शब्दों को बनाना इस क्रियाकलाप है। अन प्लस जान क्या होता है, अनजान। अनजान ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂತ। ಬೇಜಾನ್, ಬೇಜಾನ್। सु प्लस जान, सुजान। ठीक है।